Hello my dear students, I welcome you to SP English Educare. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, SP English Educare ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. In my previous session, I have already introduced for the first PUC English syllabus and also the explained about the question paper pattern. And today's session, guys, I am going to discuss a very first chapter, the Gentleman of the Jungle. So let's start with the today's session. The Gentleman of the Jungle was written by ಯೋಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ PUCಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಾಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್, ಕಾಡಿನ ಸಭ್ಯಗ್ರಹಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. Guys, before you proceed, you need to observe a word gentleman in this chapter. It is not a singular, it is a plural. So it is not gentleman, it is a gentleman. So by this time you finish this chapter, you will know why I am emphasizing on this word, the gentleman. So let's start with the today's session. So what is the first thing you need to know? You need to know about the author. Guys, author is a Jomo Kenyatta. So as you can see, he is none other than Jomo Kenyatta, and he was an African political leader and the first president of Kenya, and also he campaigned for the land reform and African political rights. Dear students, what should you know? You should know about the background of the chapter. So why it is important background of the chapter? It's because whenever you study a piece of poem or a chapter or a drama, it is very must know the intention of the author's writing. So let's see the background of the chapter. This chapter throw light on the 19th century colonial era and misuse of supreme power by Europeans in Kenya. And dear students, remember, since Jomo Kenyatta is from Kenya, we are only referring to Kenya here, but European power have colonized all over the world. They were the colonizer and they colonized lot other slaves countries throughout the world. And exploitation of Kikuyu ethnic group and their culture and their innocence and their tradition and natural resource and lot more. In this chapter, Jomo Kenyatta emphasizes what group were exploited in this chapter, and he has spoken about this exploitation in the form of a fable. So this lesson is narrated in the form of fable. So what is meaning of a fable? The fable is nothing but a story where the animal characters are used, and using the animal character, one is narrating the story. So let us see what is the main chapter here. So Jomo Kenyatta, as he once narrate the story, he uses the word once upon a time. If you have your great grandparents or grandparents, they would have narrated you the story or the bedtime the stories using these kind of the words. Once upon a time there will be a king. So Jomo Kenyatta is making use of the same sort of the words in order to reach to the readers. See here, guys, the Gentleman of the Jungle is a fable with an animal character. This is written by Jomo Kenyatta, a former president of Kenya. The colonizers called themselves gentlemen without being gentle in any way. The man in this story represents native people of countries occupied by colonizers. They divided people on the basis of caste and color. The first, they got it signed their land in their name of business and development. Thus, the Europeans
gained political power and ruled native people for many hundreds years. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯೋಮ ಕೆನಾಟರ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಕಾಡಿನ ಸಭ್ಯಗೃಹಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ. ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದೇಶೀಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದಂತ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಂಬನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ನೇಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ, ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ್ರು ಅಂತ. ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಗಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಜನರನ್ನ ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ದೇಶವನ್ನಾಳಿದ್ರು. ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜನರನ್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಮ ಕೆನಾಟ್ ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಕಥೆ ಕಾಡಿನ ಸಭ್ಯಗೃಹಸ್ಥರು, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಜವಾದ ಸಭ್ಯಗೃಹಸ್ಥರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ವಿಡಂಬನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥ ಯುರೋಪಿಯನರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ದೇಶೀಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಯುರೋಪಿಯನರ ಮೋಸ ವಂಚನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸೊ ಮೋಸಗಾರರೆಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸರ್ವನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನ ಈ ಕತೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೈಟರ್ ಸೇಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ಜಂಗಲ್. ಹಿ ಮೇಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅ ಎಲಿಫೆಂಟ್. Is it possible in the reality for the animal to make friendship with an elephant? Possibilities are very less. But in fable or in fiction, everything is possible. An animal make friendship with a man, or man can make friendship with an animal. And what happens here? There is a friendship between man and an elephant. An elephant represents European power and man is a symbol of native Africans. So don't forget this line. So elephant or animals represents European powers and man represents in this chapter native Africans. See guys, we'll go for that line by line. Once upon a time an elephant made friendship with a man. So ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. One day a heavy thunderstorm broke out. The elephant went to his friend. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸ ಗುಡುಗು, ಚಂಡಮಾರುತ, ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯವನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. Who had a little hut at the edge of the forest. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ, ಅವನ ಕಡೆ ಆ ಆನೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. I said to him, my dear good man, will you please let me put my trunk inside your hut to keep it out of this torrential rain. ಒಂದಿನ ಆನೆ ಕಾಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾನವನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತ ಮಳೆಯಿಂದ ನನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. See the man saying what situation his friend was in a replied, my dear good elephant, my hut is very small, but there is a room for your trunk and myself. Please put your trunk in gently. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅವನು ಆನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುವೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಗುಡಿಸಲು ಕೇವಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸೊಂಡಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೊಂಡಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ saying, you have done me a good deed and one day I shall return your kindness. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತ ಆನೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸೊಂಡಿಲನ್ನ ಆ ಗೂಡ್ಸಲಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಅದರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು
ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನಾಗ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆನೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್? As soon as the elephant put his trunk inside the hut, slowly he pushed his head inside and finally flung the man out of in the rain and then lay down comfortably inside his friend's hut, saying, "My dear good friend, your skin is very harder than mine, and as there is not enough room for both of us, you can afford to remain in the rain while I am protecting my delicate skin from the hailstorm." So here the elephant is going to tell that. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಆನೆಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನೆ ಸೊಂಡಲ್ ಇಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹೊರಗೆ ದಬ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದೆನ್ ಮೈನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಚರ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ಬಹಳ ಗಡುಸಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದ ಚರ್ಮವನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ರೈನ್ ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋಮ್. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಆಲಿಕಲ್ಲು, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ ಬಿದ್ದವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನು ಆಲಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರಂಬ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅವನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. The animals in the nearby forest heard the noise and came to see what was the matter. ಸೊ ಈತ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಒಂದು ಏನು ಮೋಸಗಾರನ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತವು, ಏನಾಗೈತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತವು ಅಂತ. ಆಲ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೀಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಜರಿತರಾಗಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮೋಲ್ ದ ಲಯನ್ ಕೇಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ರೋರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೇಡ್ ಇನ್ ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ, ನಾವು ಸಿಂಹನ ಕಾಡಿನ ಒಂದು ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಂಹ ಒಂದು ಘರ್ಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದು ಜೋರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್, ಹೌ ಡೇರ್ ಎನಿವನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇನು, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ನಾನು ಅದೀನಿ, ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೇನು ಭಯನೇ ಇಲ್ವೇನು, ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭಂಗ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ who was one of the high minister in the jungle kingdom replied in soothing voice and said, my lord, there is no disturbance of peace in your kingdom. I have only been having a little discussion with my friend and here as to the possession of this little hut which your lordship sees me occupying. ಸೊ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆನೆಯು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಒಂದು ಏನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಸಚಿವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸಚಿವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಹಿತವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಟು ದ ಪೊಸೆಷನ್
of this little hut which your lordship sees me occupying. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಆ ತರದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಪತ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ಲಯನ್ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ replied in a noble voice, saying, I commanded my ministers to appoint the commission of inquiry to go thoroughly into this matter and report accordingly. So Lion is going to tell that who wanted to have ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಸಿಂಹ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿಶಬ್ದತೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, You have done well by establishing friendship with my people, especially with the elephant who is one of my honorable ministers of the state. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಸಿಂಹ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನನ್ನ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನೆ ಜೊತೆ ನೀವು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರಂಬಲ್ ಎನಿಮೋರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಹಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ ಟು ಯು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂಗೆನೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಗುಡಿಸಲು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ವೇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ you will be given plenty of opportunity to state your case. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡದೇನೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ I am sure that you will be pleased with the findings of the commission. The man was very pleased by these sweet words from the king of the jungle and innocently waited for this opportunity in the belief that naturally the hut would be returned to him. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸಿಂಹದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ರೀತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬಹುದು, ನನಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮುಗ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, now I am going to stop the lesson. So remaining part will continue the next class. For the next video, subscribe my channel, like, comment and share. Thank you everyone.